ओम शांति 11 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमको निज विषय रे चिंता करिवार अछि अन्यर नुहे काहींकि ना ड्रामा अनुसार जीए करिवो सीए पाइबो। तुमको निज विषय रे चिंता करिवार अछि अन्यर नुहे काहींकि ना ड्रामा अनुसार जीए करिवो सीए पाइबो। प्रश्न त्रिकालदर्शी हेबा द्वारा आत्मा को केउ स्मृति आसीछि? त्रिकालदर्शी हेबा द्वारा आत्मा को केउ स्मृति आसीछि? उत्तर आत्मा को स्मृति आसिला वास्तव रे मो मूल वतनर निवासी एही ड्रामा रे पाठ करिबा पई आसीछि। मु मुख्य एक्टर होई 84 जन्मर अभिनय करिली। वर्तमान बाबांको सम्मुखरे अछि पुणी तांको साथी रे घर को जीवी। मते पवित्र होई घर को जीवाकू हेबो पुणी सुखधाम को आसीबाकू हेबो। एही समस्त खेल भारत उपरे ही तैयारी होईछि। त्रिकालदर्शी हेबा द्वारा आत्मा को एही सबु स्मृति आसी जाइछि। गीत मरना तेरी गली में ओम शांति। एही गीत किए गाइले? पिलामाने कौन कहउछंती? बाबा एबे तो केवल आपणकर गलार हार ही हेबार अछि। एही शरीर तो एही ठारे ही छाड़ी देबाकू अछि। पिलामाने जानिछंती शांति धाम बा निर्वाण धाम रे बाबा एवं आमे आत्मा रूपी संतान माने रही थाउ। एबे बाबा बारंबार कहउछंती निजको आत्मा निश्चय कर। तुमे जानिछ आमे आत्मा माने बाबांको साथी रे निर्वाण धामर निवासी थिलु। पुणी एही शरीर धारण करी 84 जन्मर चक्र लगाइछु। पिलामाने जानिछंती वास्तव रे आमे निर्वाण धामर निवासी अटु। एबे पुनर्बार बाबा आसीछंती। तुमे माने एठारे बसिछ देखुछ बाबा सम्मुखरे बसिछंती। एठारे हेला लौकिक शरीरर संबंध। आमे सबु वास्तव रे आत्मा थिलु पुणी लौकिक संबंध रे आसी सुख एवं दुखर जीवन बिताइलु। एबे तुमे आत्मा माने त्रिकालदर्शी होइछ। बाबा मध्य तीनी काल तीनी लोकर ज्ञाता अटंती। तुमे माने मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानिछ। पाठ पढ़ार स्मृति तो रहिबा उचित ना। एबे तुमर स्मृति आसीछि। बाबा बुझाइछंती तुमे माने मूल वतनर निवासी अट। वर्तमान तुमे बाप दादांको द्वारा त्रिकालदर्शी होइछ। तुमे जानिछ एही ड्रामा रे आमे माने मुख्य अभिनेता अटु। सारा ड्रामार ज्ञान वर्तमान तुम बुद्धि रे अछि। एबे आमर मने पडुछि जे आमे अधा कल्प सुख धाम रे ही रही थाउ। सेठारे रावण न थाए। आमे माने पूरा 84 जन्मर ही चक्र लगाउछु। एबे बाबा सम्मुखरे बसिछंती। आपणक श्रीमतरे चाली आमे आपणक साथी रे जीवु। जेते होई पारिबो आपणको मने पकाइबो। तुम संतान मानकर सारा दिन एही चिंतन ही रहिबा उचित। जेतेबेले कि तुमे माने त्रिकालदर्शी होइछ। उच्चरु उच्च हेले भगवान। तांको साथी रे तुमे माने मध्य उच्चरु उच्चरे रहिला बाला अट। एबे तुम संतान मानंकु घरर स्मृति आसीछि। आमे पवित्र होई निजर परम धाम घर को जीवु। शिव बाबांकर पूजा हेउछि एवं शालग्राम मानकर मध्य पूजा हेउछि। बाबा ही आसी आत्मा मानंकु पावन करूछंती। एकमात्र बाबा आत्मा मानंकु पवित्र करिथांती आउ केही करि पारिबे नाही। एबे तुमे सारा ड्रामार खेल को जानि जाइछ। तुमे माने बुझिछ भारत उपरे ही खेल तैयारी होइछि। तेबे एबे तुम संतान मानंकु बाबा सम्मुखरे बसी बुझाउछंती। प्रत्येक जीवात्मा जानिछंती बाबा ज्ञानर सागर अटंती। तांको भक्ति मार्ग रे डाकी आसीछंती एवं प्रतिज्ञा करी आसीछंती। बाबा आपण जिबे आसीबे तेबे निश्चित आमे आपणक मतरे ही चालिबु। एहा कोनोसी लौकिक संबंधर कथा नुही।
ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋତେ କେବଳ ବେହଦ୍ର ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାନିବାର ଅଛି। ସିଏ ତ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମର ଏହିଠାରେ ଅଛି। ମୂଳ ବତନରେ ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏସବୁ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ନିଜ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଭଳି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମା ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନେତା ଅଟେ, ତେଣୁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ସେହି ଅଭିନେତାମାନେ କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛ। ଦୁନିଆର ସେହି ଅଭିନେତାମାନେ କେବଳ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବୁ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରିବୁ। ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ତ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଉପରେ ମୂଳ ବତନର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଭାରତରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଅ। ଶରୀରର ନାମର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ହେଉଛି। ଇଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ କେହି ବି ଏକଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ତୁମକୁ ବୁଝାଇଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଯେମିତି ନାଟକର କଳାକାରମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଥାଏ ମୁଁ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି କି ଅଭିନୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ବେହଦ୍ର କଥା। ଆମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟୁ। ଏବେ ଆମର ଅଭିନୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ସବୁକିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ମାୟା କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ମୋର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ ମୋ କାମ ବିକାରକୁ ଜିତି ପାରିବି? ତୁମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଗୋଟିଏ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାୟମାନ ହେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଲା ନା। ତୁମକୁ କାହାକୁ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ, ନିର୍ଭୟ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି କେବେ ବି କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ଖେଳକୁ ତୁମେ ପୂରା ଜାଣିଯାଇଛ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ।
ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଥାଏ, ପୁଣି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପତ୍ର ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉପରୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କିପରି ପ୍ରବେଶ କରେ, କିପରି ବାହାରିଯାଏ, ଏହାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପବିତ୍ର କର। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଏହି ଶରୀରରେ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ତା ଭିତରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ତୁମକୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ରହିଛି। ତୁମେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ପାଠ କରୁଛ, ଦୁଃଖରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହିଁ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ମୁଁ ତ ନେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ବାବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି ତୁମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା କିପରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମା କିପରି ବାହାରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ଏତେ ଛୋଟିଆ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ପାଠ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି। ଯେପରି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ବୃକ୍ଷର ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ସେହି ମଞ୍ଜି ତ ଜଡ଼ ଅଟେ। ବରଗଛର ମଞ୍ଜି କେତେ ଛୋଟ, ସେଥିରୁ କେତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଲମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଲିକତାରେ ଥିବା ବରଗଛକୁ ଅନେକ ପିଲା ଦେଖିଥିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ତାର ମୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଢ଼ି ଯାଇଛି। ବାକି ବୃକ୍ଷଟି ଓହଳ ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଦେବତା ଧର୍ମ ରୂପୀ ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରି ଦେଖାଇବୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରିବୁ। ତେବେ ତ ଯାଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ଏମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉ, କାରଣ ଆତ୍ମା ପାଠ କରି କରି ଥକିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଶାନ୍ତିଦାତା। ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶାନ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶାନ୍ତି ଧାମ ଅଲଗା ଏବଂ ସୁଖ ଧାମ ଅଲଗା। ସୁଖ ଧାମରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ତାହା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଟେ। ସେଠାରେ ତ କେହି ଶାନ୍ତି ମାଗିନଥାନ୍ତି। କର୍ମ ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଧାମ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବି ମିଳିଥାଏ ତ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିଥାଏ। ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ। ଏବଂ ଏହି ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା।
ଏହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ କିଏ ଦେଲେ? କେହି ତ ସୁଖଦାତା ଅଛନ୍ତି ନା। କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଆସିବ? ସ୍ୱର୍ଗର ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସେତେବେଳେ ଏକଥା କହିବା ନାହିଁ ଯେ ନର୍କର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏବେ କହୁଛ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିର ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁନର୍ବାର ଆସିବ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ବି ତ ଥିଲା ନା, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବୁ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେହିଠାରେ ରହିଥାଉ। ପୁଣି ଆମେ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ବିନା ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ନେଇପାରିବ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ। କେତେକ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାକୁ ବଡ଼ ମନେ କରିବା ନା ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ବଡ଼ ମନେ କରିବା? ବୁଝାଯାଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ପ୍ରାରବ୍ଧ କିପରି ମିଳିବ? ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ୟାଙ୍କର ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲୁଛି। ପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପୁଣି କାହାର କମ୍ ପଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଆସୁନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣି ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ କାହିଁକି ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ ହିଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା। ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ୟାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେହେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ବେହଦ୍ର ଖେଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାର ଅଛି। କାହାକୁ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ। ନିର୍ଭୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି। ଏହି ବେହଦ୍ର ଖେଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାର ଅଛି। କାହାକୁ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ। ନିର୍ଭୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉନାହିଁ ତ? କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି? ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେଣି? ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉନାହିଁ ତ? କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି? ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେଣି? ବରଦାନ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସଚ୍ଚା ସୁହାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସଧବା ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସଚ୍ଚା ସୁହାଗ
ଅର୍ଥାତ୍ ସଧବା ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତି ସଂକଳ୍ପ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅବିନାଶୀ ସୁହାଗର ତିଳକ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସଚ୍ଚା ସୁହାଗିନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ, ତାପରେ ବାହ୍ୟମୁଖତାରେ ଆସ। ଯଦି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ, ତାପରେ ବାହ୍ୟମୁଖତାରେ ଆସ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଯେପରି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ନିଆଁରେ ପକାଇଦେବ, ତେବେ ତାର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଲଗନର ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯାଉଛ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଲଗନର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ତିଳେ ମାତ୍ର ବି ମୋର ପଣିଆ ରହି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କୁହାଯାଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।